اگر وہ علم دین سیکھتا، اگر وہ علم دین کو جانتا پہچانتا تو وہ پھر حلال اور حرام کو تمیز کرنا سیکھتا، والدین کی معذب کرنا سیکھتا، اگر وہ علم دین سیکھتا تو ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھتا، اگر علم دین سیکھتا تو بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا۔ ایسے ہی کیونکہ علم دین ہی ایک ایسی علم ہے کہ انسان چھوٹے سے لے کر جب سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک صرف علم ہی بتاتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا ہے تو ان کے کان پر آذان دو، علم ہی نے بتایا کہ جب یہ مرے تو ان کو اس طریقے سے نہلاؤ، اس کو اس طریقے سے کفن دو، اس کو اس طریقے سے دفناؤ۔ یہ علم دین ہی تو ہے، ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ آج جو ہم اپنے والدین کے نیچے ہم نے ماں کے قدم کے نیچے جو ہم نے جنت کہہ رکھا ہے، یہ ہمیں سکھایا کس نے؟ علم دین ہی تو نہیں سکھایا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہی بندہ جنت جائے گا۔ جن کو جنت کی تلاش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہیں دنیا کی اور گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی ماں کی سیوا کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو تو تم کو جنت مل جائے گی۔ اور اس جنت کے لیے اگر آپ کو چابی ڈھونڈنا ہے، اس جنت کو کھولنے کے لیے، اس تالے کو کھولنے کے لیے اگر آپ کو کنجی چاہیے تو اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لفظ اف تک نہ کہو۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم دین سیکھنا ہی سب سے بڑی چیز یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزر بسر کریں۔ عزیزان گرامی، کہ ایک بندہ تھا جو کہ ماں باپ کی کافی خدمت کیا کرتا تھا اور غریب تھا، ہر ایک چیز اپنے ماں باپ کے سامنے لا کر کے رکھتا تھا، لیکن غریبی نے اتنے ستا رکھی تھی کہ وہ ماں باپ کی صحیح سے وہ خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بکریاں چرانے والے بکریاں چراتے تھے، اس دھوپ کی تپتی ریت میں بیوی ہے، بال بچے ہیں، سب ہے، ماں باپ ضعیف ہے، بوڑھاپا آ گیا ہے، ان کا سہارا یہی ہے، ان کے کھانے پینے کا۔ اگر بیٹا بکریاں چرائے گا اور واپس آئے گا تو اس کا دودھ دوہ کر کے پھر اپنے والدین کو پلائے گا، تب جا کے ان لوگوں کا بھوک مٹتا تھا۔ اب وہ بندہ کیا کیا، 3 دن کے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکے ہیں، خود بھوکا ہے، ماں باپ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، بکریوں کو لے کر کے آتا ہے، اور جب بکریوں کو لے کر آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ بکریوں کو دودھ دوہیا تو وہ گلاس ہاتھ میں لے کر کے کھڑے رہے۔ ماں باپ بیٹے کے انتظار میں سو گئے کہ بیٹا آئے گا تو ہمیں دودھ پلائے گا۔ اب بیٹا آیا ہی نہیں، ان کے انتظار میں وہ انتظار میں سو گئے، لیکن جب بیٹا آیا دودھ دوہیا، ادھر بیٹا بھی بھوکا ہے، ان کے بچے بھی بھوکا ہے، اور ان کی بیوی بھی بھوکی ہے۔ ان کی بیوی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جب صبح ہو تو اپنی والدین کو دودھ پلا دینا، اپنے ماں باپ کو کچھ بھی پلا دینا، آپ اس طریقے سے گلاس کو لے کر کے کیوں کھڑے ہیں؟ البتہ آپ کے بچے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، آپ ان کو دودھ پلا دیجئے۔ ان کی بھوک اتنی نڈھال ہو چکی ہے جس سے بچے بل بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، لیکن بندے کو دیکھیے، ایمان دیکھیے، اس بندے نے کیا کیا، اپنی ماں باپ کے لیے خدمت میں حاضر رہا، نہ اپنے بچوں کا سنا، نہ بچوں کے پکار نے ان کو اپنے دل کو لبھایا، نہ ایمان کو چھین سکا، نہ بیوی کی پکار نے ان کو چھین سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جب والدین صبح کھڑے ہوتے ہیں، جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہے، اور ماں کہتے ہیں بیٹے کہ تم اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا سکتے تھے، تم اپنی بیوی، جو تمہاری بیوی بھوکی ہے، ان کو بھی دودھ پلا سکتے تھے، تم خود پی سکتے تھے، لیکن تم نے رات کو جا کر کے اس پیالے کو لے کر کے کھڑے کیوں؟ اس بندے نے کہا کہ اے میری ماں، میں کھلا تو سکتا تھا، میرا غیرت یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو چیختا رکھوں، اپنی بیوی کی بھوک کی نڈھال کو دیکھتا رہوں، اور میں خود بھوکے رہ کر کے اتنی دیر تک میں رات تک میں کھڑا رہوں۔ میرے غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے کوئی بڑھ کر کے ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا گویا کہ اس نے مجھے ستایا، اور جس نے اللہ کے
रसूल को सताया, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को सताया। तो समझो कि जिसने माँ बाप को सताया तो अल्लाह के रसूल को सताया, अल्लाह के रसूल को जिसने सताया वो अल्लाह को सताया। तो अल्लाह के सताने का मतलब यह है कि वो जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने फरमाया तो उस बंदे के ईमान को देखिए, ना बच्चों की निढाल ने बर्बाद कर सका, ना बीवी की भूख ने उसे बर्बाद कर सका, बल्कि माँ की मोहब्बत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्हें दूध का प्याला रात तक खड़े होकर अपने माँ बाप को पिलाया। अज़ीज़ान गिरामी, आजकल हम क्या होते हैं, माँ बाप के लिए अलग, अपनी बीवी के लिए अलग, अपने बच्चों के लिए अलग, और हम ऐसे हैं, ऐसे निकम्मे इंसान हैं कि बीवी के लिए छुपा करके लेकर जाते हैं, बच्चों के लिए छुपा करके लेकर जाते हैं ताकि हमारे घर वाले ना देख ले, मेरे माँ मेरे बाल बच्चे मेरे माँ बाप ना देख ले कि वो बोल ना दे कि हमें दे दो बेटा। गैरतमंदो, इल्म सीखो। इल्म क्या सिखाता है? हाँ, आप पर यह फर्ज है, बीवी का हुकूक जरूरी है, उस हुकूक को मद्देनजर रखते हुए पहले बीवी नहीं आया बल्कि पहले माँ बाप आया। पहले माँ बाप का हक बनता है। माँ बाप अगर बीवी के लिए ये कह रहे कि जाओ अपनी बीवी के लिए दो, तब उनके हक बनता है कि वो ले जाकर के दे। तो आप जो दो तरह का तकसीम कर रखे हैं, ये दो तरह का तकसीम इस्लाम में जायज नहीं है। माँ बाप को पहले वो चीज पेश करो, माँ बाप से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता। एक बादशाह था, उसका एक बेटा था और बादशाह मुसलमान, तो उसने अपने बेटे को बादशाह दिलाने के लिए हर तरह के रवैया किया, काम किया, और उसने एक आलिम दीन को जो कि दरवेश था उसको मुकर्रर किया कि अपने बेटे को इल्म दीन सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? इल्म दीन सिखाने के लिए उसको कायम कर दिया और उस दरवेश को अपने घर में बुला लिया, अपने मदरसे वहां पर कायम करवाया ताकि उनके बच्चे पढ़े। पढ़ा, बच्चे ने छोटे से लेकर बड़े तक पढ़ा, अच्छी तालीम हासिल की, और जब उनकी 10 साल के बाद फरागत होती है, जब उनको इल्म दे दिया जाता है, हर तरह के इल्म आ जाता है उनके अंदर, और उसकी फरागत उनके सर पे दस्तार बंदी की वो जसारत सजाई जाती है, वो अमामा शरीफ पहनाया जाता है, जब उन बच्चे को अपने घर भेज दिया था, अगले दिन उस्ताद जो है उस बच्चे को बुलाता है। क्या बुलाता है? उस्ताद बुलाता है और बादशाह को मतलब भेज जाओ, तो वो जाता है। बच्चा 10 साल पढ़ा बच्चे ने, आज तक जितने उस्तादों ने जो बच्चे ने गलतियां की उसको मारा पीटा, हर तरह का इल्म दिया, लेकिन अब जो उस्ताद ने बुलाया है बेवजह रूम में बंद किया, बेवजह उनको मारा, इतना मारा उनकी चमड़ियां उधड़ गई, बहुत सख्ती के साथ मारा। और वही बच्चा वापस अपने बाबा जान के पास आता है और कहता है कि बाबा जान, मुझे मेरे उस्ताद ने, कोई मेरा कसूर नहीं, मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे इतना मारा है। बाप भी पढ़ा लिखा, अक्लमंद, होशियार, तो बेटा इसमें भी कोई राज होगा, कोई वजह तो होगी, ऐसे तो उस्ताद किसी बच्चे को नहीं मारते हैं। उस बंदे ने क्या किया? वो काम किया, यहां तक कि 22 साल तक जिंदा रहा, 22 साल तक वो आलिम भी जिंदा रहा और वो बादशाह बन गया। जब बादशाह बन गया ना, सबसे पहला उसका काम यह था कि अपने उस्ताद को बुलाया गया, सबसे हुक्म यही हुआ, सबसे पहला हुक्म कि जाओ मेरे उस्ताद को बुला करके लेके आओ। जब वो उस्ताद आता है तो उनकी आंखों की झुर्रियां नीचे हो जाती है, आंखों से झुर्रियां ऊपर करके उनको देखना पड़ता है, और उस उस्ताद को कटघरे में बुला खड़ा कर दिया जाता है। और जब पूछता है कि ए शहजादे, मुझे क्यों बुलाया गया, तो वो शहजादा कहता है कि मैं अब शहजादा नहीं रहा, अब मैं बादशाह बन चुका हूं, अब मैं बादशाह बन चुका हूं, लेकिन मैंने सबसे पहले मेरा हुक्म जो हुआ, मेरे हुक्म पर जो तामील किया गया तो ये था कि आपको मैंने बुलाया, वजह यह है कि आपने एक दिन मुझे बेकसूर मारा था, बेवजह मारा था, उसके आप मुझे वजह बताइए। तो वो पूरे उस्ताद रो पड़े, अपने आंखों से आंसू जारी कर दिए और फरमाया, बेटा मैंने इसी दिन के लिए तुमको मारा था। तो बादशाह, शहजादा बादशाह बन गया। वो कहा इल्म दीन वाले इल्म ही को समझ सकते हैं, तो उन्होंने समझा कि वजह क्या है। तो उसने कहा, बेटे मैंने तुमको कब मारा था? उस बंदे ने कहा, आपने मुझे 22 साल पहले मारा था। और उसने कहा
उस दरवेश ने कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटे तुझे कितने दिन तक याद रहा? मुझे 22 साल तक याद है, कोई ऐसी रात ना गुजरी हो जो ये तकल्लुफ, ये तकलीफ मुझे याद ना हो। तो बादशाह ने तो ये हुक्म कहा कि मुझे हर रात मुझे ये सारी मार पीट मुझे याद रही, इसलिए मैंने आपको आज इसका घर में खड़ा कर दिया है। इंसानों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, उसने बेवजह मारा और ये बेवजह मार खाया। अब 22 साल बाद उसका वजह बता रहा है कि बेटा वजह ये है कि तुमने बादशाहत की, तुमने बादशाह बन गया, अब तुम्हारे पास इख्तियार आ गया तो तुमने मुझे अपने कटघरे पर बुला लिया। ऐ मेरे बेटे, जब तुम अपनी रियाया पर किसी लोगों के ऊपर जुल्म करो तो उस वक्त उसके पास क्या इख्तियार नहीं होगा, लेकिन जब कल क़यामत के दिन उसके पास इख्तियार होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कटघरा में तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। उसको इख्तियार होगा तो वो बोल पड़ेगा, जिस तरीके से अब तुमको इख्तियार है तो तुम मुझे कटघरे में खड़ा करके बुलवा रहा है।